ජීවිත පාවී කියන්නේ. ඒක මානසික ජීවිත වල තියෙන්නේ. ඒක ආත්මික ප්‍රීතිය. හalleluya. අපේ ජීවිත ජීවිතයේ ආත්මික ප්‍රීතිය තියෙනවා අපිට සංයමයට කිසිම තැනක් නැහැ. උන්වහන්සේ අපිට බලාගෙන සිටිනවා. හalleluya. ආමේන්. මේ දෙවියන් ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට තියෙනවා. හමුනා. ආමේන්. Patek dulu masuk ke waktu yang lagi tinggi lagi. Bagaimana pun teh, berbeni kerana lebaran. Oba masuk waktu yang putih, berbeni kerana oba waktu yang putih. Masuk pada kata tadi ni. Oba waktu yang putih berbeni kerana lebaran suami nasi. Namun tu paling dah lagi nasi kalau tidak dewan nasi. Oba masuk waktu yang lagi teh berbeni kerana lebaran. Bagaimana pun teh. Nabi, enak bagi kita dengan semua melati. Hamu dewan nasi berkuiti ini. Nasi di waktu ini kini mama enak itu. Ikan burung dari jenik kini mama ikan kosuakan ikan ketiran mah. Ikan hari jenik kini ikan kosuakan ikan ketiran. Biar kapan kita lagi tahu jenik tahu ikan kini ya ketiran mah tahu jenik kita ini kosuakan mah. Lagi esok memiliki Unhansa Musra Osman dia. Tapi ikat hati no, udah suami dan semua melati. Mereka berjudi menikah. Ya udah hubungan. Unhansa satu kerana ini manusia satu kerana dia. Manusia ini tanah mana bagi dewa cini dia tidak. Ada dia yang dipilih dia no. Nak tahu saya di paraga dia no. Kini dia manusia kene विश्वास या तबन डेपा स्वामी येsus विश्वास करें विश्वास करवाना हालेलुया ये कहता पुरुष क्या है पुरानी आत्मा देना ये पुरवा विश्वास है ये पुरे रेस्टोरेंट का पुस्तक की है पान मान पट्टा डाटा मट्टा सेल प्रदान है मेरा राम रीति मुतु मैंने डाल है मेरा इंडा कड़ा अपनी लश्कर को सेल प्रदान है सिद्ध मेरा namun permata ini siapa lagi suami nasi mati siapa lagi itu nasi mati siapa lagi suami nasi mati siapa lagi suami nasi mati masih ada yang nasi namaskar masih ada yang dewan nasi namaskar siapa ada yang suami nasi tinggal di rumah suami ni ada gini yang dia nak mana ini yang perlu? Mana raskan dia baru mana ini yang perlu? Soal malam ini kita mau dah yang perlu. Soal malam ini kita mau terima kerana perlu. Soal ini abang galak ini kita mau terima kerana perlu. Soal bagi hari ini kita mau terima kerana perlu. Oba mau kau dah kata terima kerana. Suami ini mau kantar berikut pasti main lebih suka mau lagi. Malu berdesa tiga. Mambil gua pasti minta Tuhan, ubah pasti. Nagalut keren lagi. Mau bangsi, dah kini berdesa mau begini. Bagi alun perlu mau begini dengan supaya dengan dewan nasi dan namaskar. Warna baba shandara lama raba. Hori bahi kara laba raba shandara. Riba mama raba bashi. Dengan namaskar dewan nasi.
හලෙලුයා. විනිශ්චයකාරයාගේ පොතේ උන්වහන්සේ යමක් අපේ කිතුණු ජීවිතයට එකතු කරන්නට යනවා. මොනවද? විනිශ්චයකාරයාගේ පොත කියලා කියන්නේ විනිශ්චය. ආමෙන්. ඒ කියන්නේ යේෂුවා නැති වුණාට පස්සේ සෙනගව ගෙනියන්න කිසිම නිර්මාණයක් තිබුණේ නැහැ. ආමෙන්. සෙනගව ගෙනියන්න කිසිම නිර්මාණයක් තිබුණේ නැහැ. විනිශ්චයකාරයාගේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයා ගිල්ගාල්හි සිට ආමෙන් බෝකින්ට ඇවිත් කතා කොට මම නුඹලා මිස්රයෙන් පිටට ගෙනාවව නුඹලාගේ පෙවුරුන්ගේ දිවුරු දේශයට නුඹලා ගෙනායෙමි. නුඹලා සමග මාගේ යූසුම කිසි කලක කඩ නොකරන්නේමයි කිසිදා කියාද මේ දේශයේ වැසියන් සමග කිසි යූසුමක් නොකොට ඔවුන්ගේ පූජාසන කඩා දමපල්ලාය කියාද කීවෙමි. නමුත් නුඹලා මාගේ හඬට ඇහුම්කන් දුන්නේ. ආමෙන්. මොනවද කරගෙන තියෙන්නේ? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පොරොන්දු දේශයට ගෙනාවට පස්සේ ආමෙන්. උන්ට හැම තැනක්ම දුන්නාට පස්සේ ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ මතක් කරලා දුන්නා මම නුඹලාව මිස්රයෙන් කියනවා. නුඹලා මං ගිහලා හරි තැනකට තියෙනවා. හැබැයි ඒ දේශයේ තියෙන දේවල් නුඹලා කරන්නට යන්නට එපා. නුඹලා ඒවා කඩා දමලා අයින් කරන්න ඕන. අලුත් දෙයක් හිතන කරන්න ඕන. මම නුඹලාට කියනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔවුන් මොනවද කරේ? ආමෙන්. හලෙලුයා. ඔවුන් මොනවද කරේ? ඔවුන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු දේ ඔවුන්ට මතක නැතුව ගියා. හලෙලුයා. හලෙලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 පදයේ කියන ඊශ්වර පුත්‍රයෝ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවේ නපුරු තිබෙන්නේ කොට බාල දේවතුන්ට ආමෙන් දේවතාවුන්ට සේවය කරනවා. පටන් ගත්තාම ඒ දේශවල වල තියෙන දේවල් වලට ලං වෙනවා. මුස්ලිම් සහෝදරයෝ අද කිතුණු මේවා දෙවියන් වහන්සේ අත්පත් කරලා දුන්නම අපේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ මොනගේ අපි අර මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් එක්ක සම්බන්ධකම් නැති කරගන්න. ලෝකීට ලං වෙන්න, ලෝකී දේවල් කරන්න, ලෝකයේ ඇතිව ජීවත් වෙන්න. හලෙලුයා. මේක මහරි භයංකාර දෙයක්. හලෙලුයා. මොහොන් විටින් මිට මොහොන් මෙවැනි දේවල් කරා. හලෙලුයා. හලෙලුයා. ඔවුන්ට මේ දේවල් වලින් නැගිටින්න දෙවියන් වහන්සේ පුදුම මනුෂ්‍යයන් නැගිටලා දුන්නා. පළවෙනි එක්කෙනා තමයි තුන්වෙනි පරිච්ඡේද 9 වෙනි පදේ කියනවා ආමෙන් ඔත්නියල් කියලා. ඔව් පළවෙනි විනිශ්චයකාරය හැටියට පත් කරලා දුන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුගේ හඩට ඇහුම්කන් දෙන්න කියලා. හලෙලුයා. ඔවුන් ඒ කෙනාව නැගිටලා විනිශ්චය කරලා හලෙලුයා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒ පුදුම දේ ආපහු දෙවියන් වහන්සේ හිත ගන්න මාත් එක්ක මම නුඹලත් එක්ක ඉන්නව දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේවල් නැති කරගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා මේ හලෙලුයා ඔත්නියල් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ විනිශ්චය කරා සෙනග. ඔහු කියන දේ අහගෙන සෙනග හිටියා. ඔහුකින් ඔහු මැරුණ විතරයි. හලෙලුයා. 11 වෙනි පදේ කියන්නේ ඒ වෙලට 40 අවුරුද්දක් දේශයේ නිශ්චලව තිබුණේ. හලෙලුයා. කෙනෙක්ගේ පුත්‍රයෝ ඔත්නියල්ද මලේය. නැවත ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමීපේ නාපුරුම තිබුණ දෙකේ. හලෙලුයා. විනිශ්චය කරන්න එක්කෙනෙක් ඉද්දි ඒ විනිශ්චය කරන්නාට ජීවිතේ බාර දෙන්න ඕනේ. කියන ඒ විනිශ්චය කරද්දී උන් ලස්සන හොඳින් ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ගියා. හලෙලුයා. විනිශ්චයකාරයා මලා ඉවරයි ඈතුණා ආපහු පව් කරන්න පටන් ගත්තා. මේ වගේ ඔබ කියවලා බලන්න මේක තියෙනවා ඔක්කොම මේ ඇවිල්ලා විනිශ්චයකාරයාගේ පොතේ සාමුවෙල් වෙනකම් යද්දි මේ කතන්දරේ තියෙන අන්තිමට සාමුවෙල් තමයි අන්තිම විනිශ්චයකාරයා හැටියට එතන හිටියේ. හලෙලුයා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ රජෙක් දුන්නා සාවුල් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ රජකම කියන එක ආවේ. හලෙලුයා. ඉතින් මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ වගේ යම් අයව කෙනල්ලා දෙවියන් වහන්සේ බලවත් දේවල් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සභාවට ඊශ්‍රායල් දේශයට එදා වගේ විනිශ්චයකාරයෙක් පත් කරලා තියෙනවා. සභාව විනිශ්චය කරන්න විනිශ්චයකාරයෙක් පත් කරලා තියෙනවා. හලෙලුයා. ආමෙන්. හලෙලුයා. ඔවුන් සත්‍යතාවයේ ආත්මයන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිර්භීතව කතා කරන අය.
ඕන්ට බොරුව හංගන්න බෑ. හලෙලූයා. උන් සත්‍ය කතා කරන්නේ. ඊට මොන්ටේ සංඝ වෙන්නට බෑ. හලෙලූයා. ඒ සංඝුන් අය මෙතන අපි දකිනවා සැම්සොන් වාගේ. හලෙලූයා. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ උන් දුක් විඳ අන්තිමට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට අකීකරු වෙලා. හලෙලූයා. ඒ වගේ අපි දකිනවා වීඩියෝක දෙවියන් වහන්සේ අරගෙන පාවිච්චි කරද්දී ඔවුන්ට හිටපු සෙනග වයින් කරලා 300 කරගෙන යුද්ධ කරලා දේශයට ජයග්‍රහණයක් ගෙනල්ලා දුන්නා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. දේවර ඇවිල්ලා අවුරුදු 20ක් ආමෙන් අනාගත වත්විය කැටියට සේවය කරා ඊශ්‍රායල් වල. විනිශ්චය කරා. මියගේ බලවත් දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් දේශයේ මිනිසයන්ව විනිශ්චය කරන්න පිණිස ගත්තා. හලෙලූයා. අපි සමහරක් වෙලාවට මා කිසිම දෙයක් කරන්නට බැරි වුණා ඉන්නේ හේතුව තමා අපි දෙවියන් වහන්සේව අතහැරලා එදා ඊශ්‍රායල් සෙනග අතහැරලා දෙවියන් වහන්සේව වෙනත් ලෝකී දේවල් වලට එකතු වුණා වගේ අද කොච්චර මොර ගැහුවා උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. අද අහනවා ලෝකයේ අයගෙන් එදා එලියා බාල්ට ධන නමපු ප්‍රොපේතවරුන්ට කියපු දේ මොනවාද? නුඹලා පුළුවන් නම් නුඹලාගේ ඔය දෙවිවරුන් කියන අයට කියලා මේ අල්තාරේ ගිනි තියලා වෙන්න බලලා කියලා. ආමෙන්. නුඹලාගේ ආඥාවට උත්තර හොයාගන්නilla කියලා. අද වෙනකොට ලෝකීය අය මේක අනිත් පැත්ත කියනවා. කිතුණුවන්ට කියනවා වද පහරක් තමා. කිතුණුවනි නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේ නිදිද? ආමෙන්. ඒ උත්තර නැති. මුළු ලෝකේ බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? මම ඔබට කියන්න මේක දේව විනිශ්චය. දේව විනිශ්චයෙන් කිසි කෙනෙකුට කතා කරන්න බෑ. උන්වහන්සේ මේ කාලවල විනිශ්චය කරමින් ඉන්නව දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන්. දේව විනිශ්චය තමයි දැන් මේ කාලේ මේ පෘථිවිය ඇතුලේ යන්නේ. ඒක කිසි කෙනෙකුට නවත්තන්නට බෑ. හලෙලූයා. මේ තමයි නිර්මාණය දෙවියන් වහන්සේ. හැම ලෝකයේ අස්සක් මුලක් නැර හැම කෙනෙකුට නිර්මාණය කළ තිනවා දෙවියන් වහන්සේ ස්වයං. එච්චරයි. මරණය ජීවනය පොළවේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ ළඟ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි මේක නිර්මාණය කියලා. හිතුණාට අනිත් පැත්තෙන් පහර දෙනවා මේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ වගේ ඔවුන් උන්වහන්සේව හඳුනගෙන උන්වහන්සේගේ මාර්ග අතහැරලා ඔවුන් බලවත් වෙලා. ඔවුන් තමයි දැන් ලොක්කෝ. ඔවුන් තමයි දැන් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඔවුන්ට දීමනාවක් වෙනත් මොන හරි වෙනත් දේවල් තියෙනවා. ඔවුන් තමයි හරි දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ අනර්ථ වස්තුව දෙවියන් වහන්සේගේ රහස උන්වහන්සේගේ දරුවන්ගේ උරුමය ඔවුන්ට බෙදලා දෙන්න ඔවුන්ට තම තේරෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් හරියට හදාගන්න තීරෙන්නේ නැහැ. උන්ට වැරදි මාර්ගවල යන අය වැරදි විදිහම කරගෙන ඉන්න උන්ට ජීවත් වෙන්න දෙන නිසා ඔහුගේ වාස්තක්ක දෙවියන් වහන්සේ අසන්නේ නැහැ. ආමෙන්. නැත්නම් සභාවල් වල යාඥාවට උත්තර තියෙනවා. කොරෝනා හැම ජාතියකටම බලපාලා තියෙනවා. ආමෙන්. ආගම් ભેදයක් ජාති ભેදයක් නැතුව හැම කෙනෙකුටම කොරෝනා බලපාලා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්ම නිතිතාම. ඇයි? මුන්ගේ මාර්ගවල යම් කූඩාරම් ගහගෙන. උන්ගේ ප්‍රතිපත්තිවල කූඩාරම් ගහගෙන. හලෙලූයා. උන් වෙන ලෝකයක් හදාගෙන. හලෙලූයා. වෙන ප්‍රතිපත්ති වෙන නිර්මාණ මේ බාල්ට නමස්කාර කරා වගේ ඕන් හදාගෙන කියනවා නොදැනුවත්ම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වෙන නිර්මාණ හදාගෙන. මගේ හිතෙනුනේ ඔබේ ජීවිතවල එහෙම වෙන්න බෑ. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තයේ සැඟවිලා ඉන්නව, ලේ බලකොටු තුල සැඟවිලා ඉන්නව අසහාය වස්තුන් වෙන්න ඕන. හලෙලූයා. ඒක තමයි ආරක්ෂාව. ඔබට කොරෝනා හැදුනත් නැතත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුරක්ෂිතභාවය බලන්න තියෙනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඕව අපිට අදාළ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපව ගෙනියන නිර්මාණ අපි දන්නේ නැහැ. ආමෙන්. හලෙලූයා. ඒ නිසා අපිට හැදුනද ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුතිවා. නොහැදුනද ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. අපි පුරුදු වෙන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති කරමින් ඉන්න. හලෙලූයා. මේකට බාධාවල් අපේ කිතුණු ජීවිතේ එකතු කරගන්න එපා. මම වලන්ට කිව්වා ප්‍රථමයෙන්ම මේ ප්‍රථම සභාවල් පිටදී ඕම් කැලවල් වල ආමෙන් කනන්තේ මහා අමාරු තැන්වල තමයි සභාවක් කියන එකක් නිර්මාණය කරගත්තේ.
දෙනෙක් එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ සෙවි. ඊ මොහොතේ කවුරු හරි යේසුස් කියන වචනයක් කවුද කතා කරන්නේ? ඇත්තටම කියලා ඉරගෙදර දැම්මේ. ඔව් රැස්සට දැන බය වුණේ නැහැ. ආමේන්. එයාට මොනවද තියෙන්නේ අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ වැඩගත්තා. ආමේන්. ඕන් එදන් ගිහිල්ලා ආමේන් හිරගේ වල දැම්මා, තැළුවා, ගැහුවා, වහලුන් හැටියට නැව්වල පටවල රෝම අධිරාජ්‍යයට එව්වා. රෝමින් අරන් ගිහලා හිරගේ වල දැම්මා. හිරගේ වලින් දාලා උන් වැඩගත්තා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඔය කොලොස්සියක හදන්න ඕපම අපේ කිතුණුවන් බුදුම විදියට ඔහු ජීවිතේ දුන්නා. අන්තිමට කොලොස්සියකේ උන්ට අර ගැඩියේ යුද්ධ කරන්න ඔය සටන් කරන්නේ වල පන්දන් හැටියට පවා පුච්චලා දැම්මා උන්වහන්සේගේ දරුවෝ. ඔගොල්ලන්ට තිබුණේ නිර්භීතකමේ ආත්මය. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය. හලෙලූයා. ඒ ආත්මයට කිසි කෙනෙකුට උන්ව නමන්න බැරුව ගියා. අරයා කියන එකයි මෙයා කියන එකයි එයා කියන එකයි නෙමෙයි එතන අදාළ උනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගේ පාරණයටයි ඔන්න යට වෙන්න උනා. වෙන කිසි දෙයකට නෙමෙයි. හලෙලූයා. ආමේන්. අපේ කිතුණු ජීවිතේ මේ තැනට මේ කාලවල අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කාලවල වල අපේ කිතුණු ජීවිතේ වෙන්නේ තැන නැත්තම් අපිට වෙන්නේ අර ලෝකයේ තියෙන විදියට අපිට හැඩගැස්සෙන්නේ. ඒ සංස් පිළිගත්ත තමයි. සුද්ධාත්මයන් සිටිය තමයි. අපි මේ විදියට හැඩගැස්සෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපට ජීවත් වෙනවා නම් අපි කාට බය වෙන්නද? ආමේන්. හලෙලූයා. ආමේන්. අපි දේව කැමන්ත කරන්නව අය වෙන්න ඕන. අපිට අද ජීවත් වෙන්න දෙනවනම් අපි ජීවත් වෙන්න ඕන. හෙට මේ යන්න කියනවනම් අපි මේ යන්න ඕන. ඒක දේව අනතක එක වෙන්න ඉඳලා ඕන. අනේ ස්වාමීන් තව අවුරුදු 5ක් ඉන්න කියන්නේ අපි හදන්න දෙපා ක්‍රම. අද හුඟක් අය මේ යේසුස් වහන්සේ පිළිඅරගෙන හැම වෙන ක්‍රම හදලා නිසා දෙවියන් වහන්සේට උත්තර දෙන්න බැරුව විනිශ්චය කාලයකට ගෙනල්ලා තියෙන හැම කෙනෙක්. හලෙලූයා. මට මතක් වෙනවා ක්‍රියා දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ පෙන්තකොස්ත දවස ගැන අපි සුළු මොහොතක් කියහලේ යමු. ඒ පෙන්තකොස්ත දවසේ උන්වහන්සේ ක්‍රියා දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ ගෝලයන් සහ මේ ගෝලයේ 11 දෙනයි ආමේන් මේ එතන හිටපු ස්වාමීන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් පිළිගත්තු අය ඉඳගෙන ඔවුන් යාඥා කරන්නට ගත්තා. ඔවුන් යාඥා කරද්දී ඔවුන් එක්ක සියල්ලෝ එක තැනක රැස්ව සිට සිටියය තද බුලකක් ඇවිල්ලා හමන්නක් මේ ඔවුන්ගේ දිව් බෙදීගෙන යනවා දැක්කා. ආමේන්. ඔවුන්ගේ මුළු ගේම සුද්ධාත්මෙන් පිරුණා. හලෙලූයා. ඔවුන් සියල්ලෝ හලෙලූයා හතරෙනි පදේ කියන ක්‍රියා දෙකේ ඔවුන් සියල්ලෝ සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණව ආත්මයන්න් ඔවුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මේ අපි ඔය කියන තැනන් වහන්සේ අපි ළඟ පූර්ණ වුණාම අනිවාර්යම දෙයක් තමයි ඕක. ආමේන්. අපි සමහරක් අය කියන මේ හිතේ ඉන්නවා, අරේ ඉන්නවා, කොණ්ඩේ ඉන්නවා, ඔළුවේ ඉන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ හදවත ඇතුලේ ඉන්නවා නෑ නෙමෙයි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය ඉල්ල ගන්න ඕන. ආමේන්. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට පුළුවන්කම අපි දෙන්න ඕන ක්‍රියා කරන්න. හලෙලූයා. ආමේන්. ඔවුන්ට පුළුවන්කම දුන්නා ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරන්න මෙතන කියන්නේ. හලෙලූයා. ආත්මයන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට ඔවුන් කතා කරන්න ගත්තා. ඔවුන්ට ඕන දේවල් කතා කරන්න කියන්නේ. අද ලෝකේ බොහෝ අය ඔවුන්ට ඕන දේවල් කතා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරන්න නැහැ. ඔවුන් කතා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තාම නැවතිලා ඉන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන්කම ප්‍රකාරයට කතා කරන්න තාම දීලා නැහැ. ඉතින් මේක යාඥා උත්තර නැත්තේ. ආමේන්. මම කිතුනේ ඔබලට මේ වගේ යාඥා උත්තර නැති හේතුව තමයි උන්වහන්සේට කතා කරන්න දෙන්නේ නැති. උන්වහන්සේට කතා කරන්න පුළුවන්කම මේ හැටියට දුන්නා නම් උන්වහන්සේ අපේ උත්තරේ. ආමේන්. හලෙලූයා. මේ අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ විහාරයේ කතා කරද්දී ඔවුන් හලෙලූයා මේ උන්වහන්සේගේ ඒ පාස්කු මංගලයට ඇවිල්ලා හිටපු හැම කෙනෙක්ම මවිත වෙලා බලන් හිටියා මොන කොහමද මේ අපේ එක තැන්වල එතන තියෙන එක භාෂාවල් වර්ග මේ භාෂාවලින් කොහොමද මේක කතා කරන්න බලය හම්බුනේ.
මේ අපේ භාෂාවන්නේ අපි මේ රටේ අපි මේ පළාත දෙන කතා කරා අපි ජෙරුසලමට ආවේ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න මේ මංගල්‍යයට පාස්කු මංගල්‍යයට ආවේ මෙතනින් යුදෙව්ව අපේ භාෂාව දන්නේ නැහැ. ආමේ ඕන යුදෙව් භාෂාව විතරයි දන්නේ වෙන දෙයක් දන්නේ නැහැ. ආමේ ග්‍රීක භාෂාව උණු ජාත්‍යන්තර භාෂාවක් තියෙන කැද්ද අපි කතා කරන්නේ වෙනත් භාෂාවක්. මේ භාෂාවල් වලින් මොන් කතා කරන්නේ කොහොමද මොන් ගලියෝනේ මොන් ඉවෙනි අධ්‍යාපනයකුත් නැති මෝඩ සෙනගත්නි මොන් කොහොමද මේ භාෂාවල් කතා කරන්නේ කියලා ඔවුන් හිතන්න ගත්තා. ඇයිද මද දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්කම ප්‍රකාරයට ඔවුන්ගේ ජීවිතේ දුන්නා කතා කරන්න. අපේ ජීවිතවල පුළුවන්කම ප්‍රකාරයට අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ඉඩ හරින්න ඕන උන්වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න. ආමේන්. මේ අවස්ථාවේදී මේ ගෝලියෝ 11 දෙනෙක් හිටියා අපි දන්නවා. ආමේන්. මේ ගෝලියෝ 11 දෙනාත් එක්ක හලෙලුයා මේ පේත්‍රස්ට කතා කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි දකිනවා මේ ක්‍රියාපොතේ හලෙලුයා මේ 14 වෙනි පදයේ 14 වෙනි පදයේ කියනවා නමුත් පේත්‍රස් 11 දෙනා සමග හලෙලුයා නැගිට ශබ්ද නගා ඔවුන්ට කිව්වේ යුදෑ මිනිස්සුනි යෙරුසලමේ වසන සියල්ලෙනි මේක දැනගන්න. ඔන්න පටන් ගත්තා. හලෙලුයා මොහු ආත්මෙන් පිළිලා කතා කරන්න ගියේ නරවා මේවා මෙයා මට මේ චර්ච් එක හදන්න සල්ලි දෙන්න මේ මම කියන දේ ඔයගොල්ලෝ අහන්න මේ අපි මෙහෙම ජීවත් වෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රතිපත්ති මේ සභාවේ තියෙන්න ඕන මේ විදිහටයි අපි ඉන්න ඕනේ මේ විදිහටයි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට අපි මොනවාද හාස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ මේ විදිහටයි අපි කරන්නේ කියන මට මතකයි කියනවා මම ගෝල් පේස් එකේ කවදාරි දවසක මිනිහක් නැගිටිනවලු මම ඔළුවලද තියන්නේ දෙයියනි මේ මිනිස්සු මේ මොනවද කියන්නේ ගෝල් පේස් එකට යන්න ඕනේ මිනිහක් නැගිට්ටට ඔය කැන්සර් වෝඩේට ගියාන ඕනතරම් මිනිහ නැගිටලා එන්න පුළුවන් ප්‍රසිද්ධිය කියන්න ඕනේ යාට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ මම කවදාරි දවසක ගෝල් පේස් එකේ මිනිහක් නැගිටිනවලු දෙවියන් වහන්සේ වලච්ච කරන හැටි බලන්න ගෝල් පේස් එකට මියන්නවද මිනිහක් නැගිටවන්න ඔය කැන්සර් ඩෝන තරම් තියෙනනේ ගිහිල්ලා මිනිස්සු නැගිටවන්න පුළුවන් ආමේන් නැත්තම් හොඳ ඔය කට්ටන්ඩි දේවාලයක් ළඟට ඉස්සරහට ගියාම යකුටි කෙලවල දාන්න පුළුවන්. මේ මිනිස්සෙක් පව් එක එක ඔය කට්ටන්ඩි මාත්තුරුන්ට සල්ලි දෙන එක. අනේ අංකල් සල්ලි දෙන්න එපා මම යේසුස්ගේ නාමයෙන් ඕ ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන් නේ ඔය අය. ආමේන්. හලෙලුයා. පේත්‍රස්ට කරේක අර දේවාලයේ හන්දියේ දැනගාගෙන නැගිට ගන්නවත් බැරි අර හිඟන්න කකුල් දෙකම පන නැහනේ. උපන්දා හිටලා මිනිස්සයා අයියෝ ඉවරයි. මොකක්ද කරන්නේ කවුරු හරි බිස්නස් කාර්යයක ඉඳී තියලා අපි වගේ මම වගේ බිස්නස් කාර්යයක ඉඳ මොනවද මේ ලෝකයෙන් හොඳ වැඩක් ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා කරේ තියාගෙන හරි එන්න මේ කාලේ මේ ත්‍රිවිල් තිබුණේ නැහැ නේ අද සික්කන් එන්න නේද ಬಾಕಿ කරත්තයක්වත් තිබුණේ නැහැ තිබුණේ මා රස්ස කරත් ඒවා තිබුණේ ජන්ඩිය ළඟ ඉතින් අර කොටලුවා තමයි කිව්වේ පෙරාරිය ඉතින් එහෙමවත් ගේන්න බැරි නිසා ඒ මිනිස්සේ කරත්තයක ඉඳදී කියන්නේ අංකල් මේ ඔයාලට කියන්නේ ඔය අම්මේ නම් සල්ලි ඔක්කොම තියාගන්න කාටවත් දෙන්න බෑ මම දේමාලිකාවට ගිහලා නමස්කාර කරලා මම වෙනකන් අංකල් ඔයම ඉන්න ඕන හරි ඔන්න ඒ නිසා අනේ සර් මට කීයක් කර දෙන්න අනේ ආන්ටි අනේ අංකල් ඉතින් අනේ කීයක් දේමාලිකාවට යනු කීයක් කර දෙන්න පේත්‍ර සහයෝන් දුවගෙන ගියා දේමාලිකාවට යද්දි දැක්ක බ්‍රේක් එක ගාලා අවුදු ලොක්කෙක් ඉන්නවා කියලා ලොක්කට අංකල් අපිට ආන්ටි දිගිසි දෙයක් නැහැ අපිට දෙන්න එක දෙයක් තියෙනවා යේසුස්ගේ නාමයෙන් අංකල් එකට ඉන්නම දෙන්න ඇති ඇති ඔය බිස්නස් එක කරා. ආමේ ඇති ඔය හොර ජාවාරම කරා දැන් අංකල්. ඔය අනුන්ට අම්බ කර කර දෙනවා හරියන්නේ නැහැ. ආමේ ඔය ජොබ් එක හරියන්නේ නැහැ නැගිටින්න ඕන ඔයා. අපේ උඩ කොච්චර කිව්වද මේ ඔය හොර වැඩි හරියන්නේ නැහැ නවත්තන්න කියලා. එදාට තමා පාස්ටර්ගේ පළු වරින්. ආමේ වැඩි හරියන්නේ නැහැ ඔය කරන්න එපා. කිව්වා නම් ඉවරයි. ආමේ ඒ තත්ත්වවල අද සභාවල ඇති වෙලා ඉවරයි. ඒකයි අද කොරෝනාට උත්තර නැත්තේ. දෙවනාස විනිශ්චය කරමින් ඉන්නේ ඒකයි. අද මේ කුඩාර හදාගෙන තියෙන වෙන ක්‍රමයකට. එදා මේ ප්‍රථම සභාවෙන් පේත්‍රස් කරපු දේවල් දැන් කරන්න කවුරුත් නැහැ. මේ ගෝලි 11 දෙනා කරපු දේ කරන්න තමයි උන්වහන්සේගේ දාස්යම පත් කරගෙන තියෙන්නේ. හලෙලූයා. දාස්යම පත් කරගෙන තියෙන්නේ. සේවකයන්ව පත් කරගෙන තියෙන්නේ මේ වැඩේ කරන්නයි. වෙන වැඩ කරන්න නෙමෙයි මෙතන
මෙතන පේත්‍රස් කතා කරන්නේ ඊටමත් අනාරක දෙයක්. මෙතන කියනවා ඔහු කතා කරලා කියනවා යුගායසනකට කතා කරන්න ගත්තා. ජෙරුසලමේ ඉන්න සියලුම මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න ගත්තා. එතන හිටියා පරිසියෝ දේමාලිගාවට ඇවිල්ලා මේ මංගලයට සද්දිස්වරු ලියන්නෝ ලොකු චණ්ඩිය එතන හිටියේ. ආමේ ඊ අතර මේ සෙනගත් ඉවරලා ඔක්කොම කට අරගෙන බලන් හිටියා මොනවද මේ උඩමහලේ මේ කරපු වැඩේ නිසා පල්ලයට ඇවිල්ලා මේ පේත්‍රස් කතා කරන්න ගත්තා. පරිසියගෙන් වැඩකුත් නැහැ. පරිසියලම තියෙන ගතියින් දරන්නේ ලියන්නන්ගෙන් වැඩකුත් නැහැ. ඔය ලියන ගතිය වැඩකුත් නැහැ. සාදිස්වරුන් දරන්නේ මට මොකෙක්ද දරන්නේ. දැන් මම පිළිලා තියන්නේ අලුත් ජීවිතයක්. මට අලුත් ජීවිතයක් තියෙන්නේ. මම යේසුස් සම්මෝධියේ ඇත්ත. යේසුස් වහන්සේ මරුණා නැවත නැගිට්ටා. මම බලන්නේ උඩට ගියා. මට දැන් කිසි දෙයක් නැහැ. මම දැන් පිරීලා ඉන්නේ යේසුස්ගේ ආත්මේ. මට ආපහු වෙන කිසිම දෙයක් කතා කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මම දැන් මම මේ යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මේ එනකම් හිටියේ වෙනෙකි. මම යේසුස් පිළිගත්ත තමයි. මට ඒ බය තිබුණා. මට මිනිස්සුන් බය තිබුණා. මම අත්හැරලා බොහෝ දේවල් ගියා. මම දාලා ගිය හැම දෙයක්ම මං හරි නිෂ්පල තැන්වල මම හිටියා. නෑ නෙමෙයි. මට වැරදි තැන් බොහෝ තිබුණා. ඇත්ත. නමුත් දැන් මම සුද්ධාත්මෙන් පිරලා ඉන්නේ. මම සුද්ධාත්මෙන් පිරලා ඉන්නේ දැන් මට මුකුත් කරන්නට බෑ. මට පරිසිය වැඩකුත් නෑ. ලියන්න වැඩකුත් නෑ. සද්දිසිය වැඩකුත් නෑ. මට ළඟ ඉන්න මාව අල්ලලා මරන්න දාන්න යනුකට මට වැඩක් නෑ. මට කියන්න ඕන දේ කියන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. හලෙලූයා. තිබුණේ ආත්මීක බලයක්. ඔව් සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ මෙතන කතා කරයි කියන්නේ. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අද මේ සුද්ධාත්මෙන් වහන්සේ කියන දේ කතා කරන්න කවුරුත් නෑ. බයයි. ඇයි? උන්ට රිදෙයි. උන්ට ඇනේ. ආමේන්. උන්ගේ හිමේ වැදිලා ඒවා රිදිලා යයි. ආමේන්. උන් පසුබට වෙයි. මෙතන පසුබට වෙලා හිටපු මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පරිසිය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ විවස්ථාව රැඳවල් දෙකෙම නැහැ කරනු. ලියන්න කියන්නේ බයිබලයේ මේ විවස්ථාවේ පොත් අකුරු ලියලා මිනිසුන්ට දෙන ඒ එක හරි භයංකාර උන් ලියන්නේ. එහෙම අය ලියන්න කියන්නේ විවස්ථාව ලියලා දෙන අය. මම කාටම කතා කරන්න ගත්තා පේත්‍රස් නෙමෙයි කතා කරන්න ගත්තේ. පේත්‍රස් ඉඩ දුන්නා උන්වහන්සේට කතා කරන්න. ආමේන්. අද අපි බයයි කතා කරන්නයි තත්ත්වයට හොඳ නැහැ. ආමේන්. නේද? මේ නෝනට හරි හොඳ නැහැ. මහත්යට හොඳ නැහැ. දරුවන්ට හරියන්නේ නැහැ. අරයට හොඳ නැහැ. ගෙදර ඉන්න බල්ලා ලැසිට හොඳ නැහැම කියපුවම මල් ටැංකින් ඉබ්බට හොඳ නැහැ. මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. ආමේන්. එයාට හොඳ නැහැ නේ කිව්වා. හලෙලූයා. ප්‍රථම සභාව නිර්මාණය කර මේ වගේ. අද දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ ප්‍රථම සභාව සවා ගන්න. ඒකට තමයි සභාවල් පිටලා තියෙන නායකයන්ව පත් කරලා තියෙන්නේ, සේවකයන්ව පත් කරලා තියෙන්නේ. හලෙලූයා. පත් කරලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේව සොයන්න. ඔවුන්ට තත්ත්වයක් මාන්නයක් නැහැ. ආමේන්. තත්ත්වෙට සේවය කරන්නත් බෑ. දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න ඕනේ. හලෙලූයා. ආමේන්. ඔටුනුත් නැහැ. ඒක ඔටුන් නැහැ තියෙන්නේ. ඔය තත්ත්වෙ ඔටුනු ඔක්කොම වැඩක් හරියන්නේ නැහැ ඒවා. ආමේන්. මම පාලකවරයෙක් කියන මටත් ඔයගලන්ටත් එක ඔටුන් නැහැ දෙන්නේ. ඒ ඔටුන්නේ මම පාස්ටර් මම දේශනා කරා කියලා මට පොඩි රතු ගලක් අල්ලලා මේ පැත්තේ නිල් ගලක් අල්ලලා මේ පැත්තෙන් මොනවද දම්පාට ගලක් අල්ලලා මේ පැත්තෙන් කළු ගලක් ඉල්ලලා වැඩ කරාටනේ ඌ ඔයලෙකින් ස්වාමීන් වහන්සේට ඉදිරියට ගිහිල්ලා මම දන නවපුවම මගේ බෙල්ල කඩාගෙන වැටි. නැත්තම් තව ඔටුනු දාන්න යන්න මට වෙන ඔළුවකුත් නැහැ කොළුවයි කියන්නේ. ඕක මට මාරු කර ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියට මට ජෝක් පෙන්නන්න බෑ. ආමේන්. අද උඟක් අය ඔටුනු මාරු කරනවා අරයාවට ඒක ඔටුන්න මෙයාට ඒක ඔටුන්න. ආමේන්. තව එක්කෙනෙක්ම නම් තව ඔටුන්න නිකන් අර හොරෙන් ලව් කරන කෙනාට තව ඔටුන්න තව ගලුත් අල්ලගෙන යටි රාසිගතව ගන්න. ආමේන්. ඔය කිසි දෙයක් යන්නේ නැහැ. අද ඒකයි මේ උත්තර නැත්තේ. ආමේන්. ඒකේ උත්තර නැත්තේ. හලෙලූයා.
අදී ඔටුන්න ගැන වර්ණ කරගන්න තමාට දෙවියන් වහන්සේ දාන්න ගැන රන්න දුන්නා. ඒක රාජකීය පුතු ඉඳ ගන්න ඔටුන්නක් කියන්නේ. ඒකට මේ මිනිස්යන්ගේ ඔටුන්න වලින් අපේ ඔටුන්න නැති කරගන්න බෑ ඔටුන්න. හalleluya. මේ ඔටුන්නේ තියෙන්නේ. ඔබට දෙන ඔටුන්නම තමයි මට දෙන්නේ. නිකන් අර වෙන වඩේකට කියලා මේ කැටයන් කරලා වෙන කැටයන් දාලා නිකන් දෙන්නේ නෑ දෙවියන් වහන්සේ. අපිට ඕනේ කැටයන් කරගන්නනේ. ආමේන්. අපිට ඕනේ යාගේ ශීර්තිකින් ඉන්න මෙයාගේ ශීර්තිකින් අර යාගේ බටර් වලින් ඉන්න මෙයාගේ ජෑම් වලින් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් උත්තර නෑ. ආමේන්. කුරාන කිට්ටේ නැත්තම් කුරාට කියයි ඔයාට නිර්හරව යාඥාවක් තියන ඔයා දවස් 30ක් නිර්හර වෙන්න කියලා. ආමේන්. ඒ දවස් 30 එයා නිර්හරව ආව තව ටීම් එකක් දායි නෑ තව දවස් 50ක් යාඥා කරන්න ඕනේ කියලා. තව මාස 3ක් ඉන්නේ අනේ කුරා සදහටම අන්දයි. තව ඒකට මැරෙන්න යන කෙනෙකුට කියයි මේ දැන් හાર્ට් එකේ අප්සෙට් එකක් නේ මොනවාරි ඉතින් යාඥා කරද්දී කියයි අනේ මෙයාට දැන් මොනවද දැන් අලුත් නිර්මාණය කළ තෙල් දෙන්න බොන්න. අනේ මිනිස්යාගේ හાર્ට් එකට දුන්න බෙහෙත් වලට තෙල් දෙන්න කියලා තෙල් වලට හිර වෙලා ඒ මිනිස්යා මැරිලා. ඉතින් ඒක කියන්නේ කවදාක මම තෙල් දීලා මැරුණයි කියලා. ආමේන්. හalleluya උත්තර නැහැ. දැන් තෙල් බොන ලෝකයක් තියෙන්නේ. නැත්තම් පර්ස් එක අරපුවම සල්ලි නැවෙන උත්තරයක් තියෙන්නේ. ආමේන්. හalleluya බැංකු කාඩ් එකේ සල්ලි වැටෙන උත්තරයක් තියෙන්නේ. නිකන් හරි ගෙදරට බත් මුට්ටියට බත් ආවන මම නියම හාස් කරනවා. ආමේන්. මම හරියට සතුටු වෙන ගෙදර යන්නේ කැම ටික වෙලා තියලා මේසෙ තියෙනවා. හalleluya තීමෙකින් නෑ තාම හොයාගන්න. සාප්පුවල සල්ලි දෙන තෙල් දීපුවම හොඳ වෙන ආමේන් ටීම් එකක් එකතු වෙලා යාඥා කරපුවම සුව වෙන එහෙම ඒවා තියෙන්නේ. අනේ ගෙදර යද්දී අනේ දෙයනේ කියලා අපි AC එක වැඩ කරනවා. ෆුල් රස්නේ තියනවා ගෙදරට ඇතුළට යද්දී මේ යක්ෂාත්ම නෙමෙයි යා. ආමේන් හාස්කම් බත්ුවේ ලෝකම කරලා තියනවා ගෙදර ගියාම මේ සිතින් ආනගත්ත කෑවා. ශාන්‍යමනේ මොනවද මේ පොළ අද ඒ නිසයි අද මේ පොළොට උත්තර නැත්තේ. අද අපිත් මේ වගේ වෙන්න බෑ මේ රෝමීන්ද කියලා. ආමේන්. මම රෝමීන් නායක ප්‍රථමයෙන් මම දේශනා කරන්නේ මේ සභාවේ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. දෙවියන් ඕනම කෙනෙකුට මෙතන කියන්නේ මොනවද? යුදාය මිනිස්සෙනි. ජෙරුසලමට කතා කරනවා ඊට පස්සේ. ආමේන්. ඒ ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේ කතා කර පේතස් ධම්මල උන්වහන්සේ යුදා වංශයෙන් ආපු නිසායි යුදා වීසෙනකට කතා කරන්න. හalleluya. ඊට පස්සේ හො නැගිටලා කියනවා යුදායේ සෙන මිනිස්සෙනි ජෙරුසලමේ වසන සියල්ලනි මේක දැනගනිලා මාගේ වචනය කන්තියල්ලා වෙන එකේ කාගේ වචනට වුන්කම් දෙන්න එපා. දැන් මම ආත්ම පිරලා මම කියන දේ හොඳට වුන්කම් දෙන්න කියලා ඔව් කතා කරනවා. හalleluya. මේ තුන්වෙනි පැය කාලේ ගැන කතා කරලා කියනවා හalleluya. මේ කානාගත වතුරු යෝවෙල් කරනකොට ගැන කියපු වචනය දැන් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. බලන්න හිතන දේවල් නෙමෙයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. මම දැක්කා යේසුස්ව. මම අත්ගෑවා. මාත් එක්ක කෑවා බිව්වා. අනේ මම පුදුමහ ලකුණු දැක්කා. හැබැයි මම දැක්ක මැරුණා. මම දැක්ක ගෙනියනවා. අත්අඩංගුවට ගෙනියනවා මම දැක්කා. මැරෙද්දි මම දිව්වා පණ බේරගෙන. ආමේන්. නමුත් මට නැගිටලා මට එන්න කියලා ආරාධනා පත්‍රයකුත් තියුවා. මරියම් මග්දලනාට කියලා මාව හම්බෙන්න ගලිලෙට එනවා. මාව හම්බෙන්න එන්න කියලා. මම ගියා හම්බෙන්න. යද්දි මගේ කට දෙක ඇරගෙන ආගාගෙන බලන් හිටියා. මේ මාත් එක්ක හිටපු කෙනා මම අඳුරන්නේ නැහැ කියලා තුන් පාරක් කියපු කෙනා මගේ ඉස්සරහිට එන පේට්‍රස් කොහොමද කියලා ඇහුවා. මගේ ශරීරේ ඇටමොස්ෆියරේ නාරවන්න නැතුව ගියා. මං යාව මගේ මැස්තිකම දැක්ක නැගිටලා ඉන්නවා. මේවා තමයි කතා කරේ. ආමේන්. මට ආපහු බය වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මට නැති වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මම උන්වහන්සේ පාවලා දුන්නා. නමුත් දැන් මම අලුත් කෙනෙක්. මොකද මම සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ කරලා තියෙනවා. අද සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉඩ දෙන්න. ඔබගේ ජීවිතයේ සදාකාලික නුවරට ගෙනියන්න. එතකොට පොළවේ යමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔබට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැත්තම් මේ ප්‍රඥාව කියන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට බය ඇති වෙන්න නම් ආමේන්. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට බය ඇති කරගන්න. එතකොට ඔබට ප්‍රඥාව දෙයි මොනවද මේ මට වෙලා තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. ප්‍රඥා පටන් ගන්න නම් දෙවියන් වහන්සේට බය වීමයි කියලා දේවල් කියනවා. හalleluya. අද ප්‍රඥාවක් නැහැ. වෙන දේවල් බදාගෙන.
අරයා නිසා, මෙයා නිසා, එයා නිසා, කොණ්ඩේ නිසා, රැවුල නිසා, ආමෙන්. උස්ස නිසා, කොට නිසා, සංගවාගත්තු වස්තුව නිසා, බලය, ධනය නිසා. ආමෙන්. තත්ත්වෙට හොඳ නැහැ. උන්වහන්සේ කිව්වේ අර තත්ත්වෙට කිව්වේ බල්ලෝගේ වමනට යනවා වගේ කිව්වේ ඒක තත්ත්වෙට හොඳ නෑ යා. ආමෙන්. මම දැක්ක එක දවසක් මට හරියට සතුටු වුණා මේක. මොනවද? අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මේ අර නයි නටවන අය? ආමෙන්. නයි නටවන අය අර ගාලේ මේ පුස් ගන්නේ නයි නටවන දැකලා තියෙනවනේ? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? අපේ පුංචි ළමයි නම් මේ තාලෙන් දැකලා නෑ. අර මෙහෙම කරද්දි මම වැඩ කරන ගෙදර එකක් තියෙන එක මම ගහනවා ගහන්නේ මොකද මේක ඇතුලේ නයි ඉන්නවනේ නැගිටින්න. ඒක පුමිලා පිම්බ ගන්න ඉන්නවා. ඒක තියෙන මොකෙන් හරි මේ ගෙදර ආයේ ගෙනල්ලානේ. මම ගන්න දන්න සෙල්ලම් මොකද අර වැඩ කරන්නේ. පරණ එකක්ද කොයිද. ඒ නයි නටුන අය හැම එක දවසක් එක පාස්ටර් කෙනෙක් එක්කගෙන යනවා යාඥා කරන්න යද්දී එයා කියනවා කොහෙද මේ ගෙනියන්නේ? එන්නක යන්න කියලා. යද්දී අර නයි නටුන අයට අපි සිංහලෙන් කියන මොනවද? පණිවිඩ කියලා. අපි කවුරු සම්බන්ධකම් ඇති කරගන්නේ නැහැ. අයියෝ මේ ඉන්න තනදුත් නැහැ. හයි කොන්ටිකියෝ කියලා කියන ජිප්සිස්ලානේ. පව් හරි අසරණයි. මෙයා කෙනා ගියාම අනේ සබාවක් තියෙනවා ඒ අහිගුන්ටි කියන්නේ. ඕම් ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. ඉන්න තැනක් නැහැ, කණ්ඩ තැනක් නැහැ, දණ්ඩ තැනක් නැහැ. යේසුස් ජීවමානගේ ජීවිතය. අපි කොහෙද මේ ඉන්නේ? අද මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ ලෝකෙට. මොහොන් හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ උට හිටපු තැන අමතක වෙලා දැන් කූඩාරංග හගෙන වෙන ක්‍රමවල වලට දෙවියන් වහන්සේ අද පමණයි මාත් එක්ක ඉන්නේ හෙට අලුත් දවසක් දුන්නොත් නැත්තම් නැහැ කියන තැන නැහැ. ඒ පණිවිඩ කියන අය තැනින් තැන ගිහලා ජීවත් වෙන උන්ට ඉන්න තැනක් නැති නිසා. කණ්ඩ දෙයක් නැති නිසා. ආමෙන්. ඔව් නාත්මික ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා. මේ වගේ තැනක් මේ පේත්‍රස්ලා ගෝලෙ කළොස් දෙන ඉතින් හිටපු අය උන්ට ආපහු වෙන කිසි දෙයක් කරන්නට නැහැ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හැරමට අපිට උන්ට කියනවා වෙන කිසිම නිර්මාණයක් නැහැ. ඔව් යාඥා කරන්න ගත්ත දෙවියන් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව යාඥා කරන්න ගත්තේ. වෙන දේවල් නෙමෙයි. ආමෙන්. හලෙලූයා. අපේ යාඥාවල් වල වැරදි ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ ඒකයි. ආමෙන්. යාඥාවේ අන්තිම කොනේ තියෙන්නේ මොනවද? ඔවුන්ට හොඳක් සිද්ධ වෙන්න හොඳ නැහැ. ඔබ කරපු වැඩේ ඔවුන් වෙන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේට කියන දේ මුන්නසේ ප්‍රේම දෙවියන් වහන්සේ මුළු ලෝකෙටම ප්‍රේම කරනවා. අපි ළඟ තියෙන්නේ අපිට ප්‍රේම කරපු දෙවියන් වහන්සේකින් අපි කියන උන්ට හොදක් වෙන්න ඕනේ. සුමනන්ට මොන හරි වෙන්න ඕන. හින්දි ගෑවිලා යන්න ඕන හැන්ද ළඟින් හරි යන්න ඕන. ආමෙන්. ආර්ය පාල කවුරුත් නැහැ නේද මාවල් කියන්නේ. ආර්යයට මෙහෙම වෙන්න ඕන. අපිට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපිට මොන වුණත් කමකුත් නැහැ. හලෙලූයා. මම අඳුරන දෙවියන් වහන්සේ බලවත් පාලකවරයෙක් ලංකාවේ හිටියා. ඔව් අන්තිම සත්‍යයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරගෙන හිටියා. මම අන්තිම සත්‍යයේ ඔහුගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කා. ඔහු සභාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හිටගෙන ඉන්න. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ සතිය අනිත් සතිය ඔහු මිය ගියා. ඔහු එක්කරටම දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්න ගත්තා. ආමෙන්. ඔහුට වෙන දෙයක් තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ සතුටු කිරීමයි තිබුණේ. ඔබට මොනවද වුනේ? ඔබ අද ස්වාමීන් වහන්සේ පිටර මොනවද වුනේ? ස්වර්ගයට යන්න ඕනද නැත්නම් මේ පොළවේ තියෙන දේවල් බදා ගන්න ඕනද? පොළවේ දේවල් බදා ගන්න කෙනාට මම කියනවා ඔබ ළඟ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැහැ. ඔබ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දුක් දෙනවා. ඔබ ස්වර්ගයට යන්න ඕන කෙනා මේ පොළවේ තියෙන දේවල් නිෂ්ඵලයි කියලා හිතනවා. ඒවා අතාරිනවා. තත්ත්ව මානව ගෞරවය අර පට්ටම් මේ පට්ටම් තට්ටම් මට්ටම් ප්ලස් ස්වාමීන් වහන්සේ පමණයි යොමු. ආමේන්. එවැනි කෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ මේ කාලවල වල මම ඔබට කියනවා ප්‍රඥාව දෙයි. කොහොමද ඉන්න ඕනේ කියලා මේ පොළොව. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතිය ඇවිල්ලා මිස්රයේ විනාශ කරද්දී මාමේ කුරුඳුලන් මරද්දී උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල් සෙනගට උන්ට හැමෝම ඕන කරන පණිවිඩයක් දීලා ගියා. මොනවද? පාස්කු දවස පටන් විදිනේ වගේ පාස්කු දවස පටන් ගන්න තියන්නේ. නුඹලා මොනවද කරන්න ඕනේ? මුහුන් නොමැසි රොටි හදන අතරතුර
බැටළුවේ ගිනල්ලා මරලා උඹලාගේ උළුහල් වල දාලා ඒලේ තවරලා තියපල්. මම දැන් මේ කාලවල වල විනාශයේ දූතියෙක් කෙවනවා. ඒ දූතියට මම අන්න කරලා තියෙන්නේ කොහෙනෝ තැනක. ආමේ කොහෙනෝ තැනක ලේදැක්කොත් ඒ කුඩාරමට විනාශ කරන්නට. බදන්න මේ විනාශයේ දූතය ඇති හැම කුඩාරයකට දැනුණා හැම කුඩාරයකටම මරලා තෝනියාවක් දෙනවා ගෙවල්. ආමෙන්. මිසිරියුගේ ගෙවල් වල ශබ්දය මුන්ට ඇසුණා. සමහරකට අපිට මේ හුලක වදින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නෑමදී මේ කොටුව ඇතුලේ අපි සැඟවිලා ඉන්න පුරුදු වෙනවා. ආමෙන්. මේ වාවයි කියලා අපිට බාධා වෙන්නේ මොකද අපිව විනාශ කරන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපිට ප්‍රඥාව දුන්නා දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කරන්නට කියලා. අපි ප්‍රඥාවන්තයෝ. හalleluya. මොඩේ තමයි ප්‍රඥාවන්තයෝ. ආමෙන්. පේත්‍රස් වතුරේ බෑපු මෑන් තමයි ප්‍රඥාවන්තයෙක්. දැන් ඔව් කතා කරන්නට ගත්තා. ඔව් කතා කරලා ඔව් මොනවද කරේ? ආමෙන්. 37 වෙනි පදේ කියනවා හalleluya. ඔව් ඒ අසා අනින්දද සිත් ඇතුව සහෝදරයන් අප විසින් මක් කරන්නට ඕනෑ දැයි පේත්‍රස් අනිත් තේරිතයන්ගෙන්ද ඇසුවේ. ආමෙන්. මේ පේත්‍රස් ඔය පරිසියන් ලියන්නු සද්දිසිවරු උතන ඉන්න යුදායේ සෙනග. ආමෙන්. හalleluya. ජෙරුසලමේ නෝන්ට කියන්න ඕන ආත්මයන් වහන්සේ ඉඩ දෙන විදිහට කියන්න ගත්තා. අර ණයක් නැහැ බයක් නැහැ පේත්‍රස්ට කතා කරන්න ගත්තා. කතා කරපුවම හිතවලට අනින ලද වචනිය තමයි වැදුනේ. ඇඬුණා, රිදුණා, කැඩුණා. සමහරක් අය සෙනග බෑන්න පළු යන්න පීරිති 11 දෙනාටම පේත්‍රස් 11යිනේ. ඒ දෙතෙන් නොකන්ට මුන් ඇල මේ පිස්සු જાතියක් මුන්ගේ දේවල් අපිට අහන්නට බෑ. මුන් ඇල මහා පුදුම දේවල් කියන්නේ යන්නේ කියලා. සමහරක් අය ඒ අය යන්න ගියා මේ විදිහට කියන්නේ. කැමති උනේ නැහැ හිතරයි විලිච්ච තැන හදාගන්න. සමහරක් අය මේ අනිත්‍ය හදවත්වල සමහරක් අය ඇවිල්ලා ඇහුවා පේත්‍රස් ගෝලයන්ගෙන් ඇහුවා මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. ආමෙන්. පේත්‍රස් පේරිති එක දෙයක් කිව්වා මොනවද? හalleluya. හalleluya. පේත්‍රස් උඹලා සියල්ලෝම පාසු තැවිලියල්. අද කිතුණුවනි ඔබගේ කිතුණු ජීවිතේ සැබෑ පසුතැවිලීමක් ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් ඔබ පූර්ණ කරන්න. අද බොහෝ සුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වෙන්න කැමති නැහැ. තමා පසුතැවිලි වෙන්නේ තමාගේ රාශිගතව ජීවිතය. ඒ නිසා තමා මේ විනිශ්චය දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමා උත්තර නැත්තේ. ඒකට උත්තර නැති නිසා අහංකාරකම සහ උඩඟුකම මේ සාතන්ගේ මුල් තමන්ගේ ජීවිතයට ඇතුල් වෙනවා. යටහත්කම ඉන්නේ නැහැ. ආමෙන්. ඒ යටහත්කම තමයි පසුතැවිලි වෙන්න දුන්නේ. මෙතන පේත්‍රස් කියන්නේ උඹලා යටහත් වෙයලා ජීවිතේ. යට වෙයලා ස්වාමීන් වහන්සේ කඩපල් ඕනෙත් දේවල් කඩලා වෙන් කරගනිලා වෙන් කරලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා. හalleluya. පේත්‍රස් කියනවා නුඹලා සියල්ලෝම පසුතැවිලිව පවකමා පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බෞද්ධ ලබාපාලා. ඒ විට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ දීමනාව නුඹලා ආමෙන්. හalleluya. දීමනාව නුඹලා ලබන්න විය. මාක්සාද ඒ පොරොන්දු නුඹලාට නුඹලාගේ දරුවන්ගේ අපගේ දරුවන්ට අපගේ ස්වාමී දෙවියන් වහන්සේ යම් පමණ දෙනෙකුට උන්වහන්සේ වෙතට කැඳවන්සේක්ද දුර සිටිනා දේ සියල්ලන්ටත් කියා වෙනත් බොහෝ වචන වලින් සාක්ෂි දී මේ වංක පරම්පරාවෙන් ගැලවියලායි කියමින් ආවාද කෙරේ. උඹලා වංකායත් එක්ක ජීවිතය යන්න එපා. මේක තේරෙන්නේ නැති ඇත්තට ඇසුරුම් කරන්න එපා. බලාවංක වෙයලා නුඹලාගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේට වෙන් කරපල්ලා. ඒ තුල පැවතියලා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඔබට නුඹලන්ව පූර්ණ කරයි. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට පූර්ණ වෙන්නේ නැති අය තමයි පේත්‍රස් කිව්වේ ඔය වංක පරම්පරාවත් එක්ක ජීවිත ගත කරන්න යන්න එපා. ඔවුන්ගේ ළඟ තියෙන තාට්ටම් මට්ටම් පට්ටම් ඔවුන් තනින්ලද සිටින ආත්මයන් වහන්සේ කතා කරා ඔවුන් තේරුම් ගන්න යන්නේ නැහැ.
වෙනත් ලෝකික වෙනත් නිර්මාණ හදාගන්න යන්නේ. ඊයේ සදාකාලික නුවරට යන්න යන්නේ නැහැ. නුඹලා දැන් තේරුම් ගත්තා නම් හරි ජීවිතයට ඇතුළේ ඉන්න ඕන නම් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරනකොටගෙන සැබෑ පසු තැවිල්ලක් ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා ඕන්ට කිව්වා. හැබැයි මතක තියාගන්න නුඹලා බෞද්ධස්ම කරුණු හරියට පසු තැවිලා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දීමනාවදී. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මඟ පෙන්නයි කියලා. ආමේන්. හරි පසු තැවි ජීවිතයක් තියෙනවා නම් ඔබගේ වාසිගත ජීවිතේ සුද්ධාත්මයන් දීමනාව බගුරනවාමයි. මේ වචනේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක මුල් සභාවෙ වෙච්ච දෙයක්. ආමේන්. මේකෙන් පුරවනවා දෙවියන් වහන්සේ පුරවලා තමගේ ජීවිතේ ඕනෑති වැරදි මුල් මුල විනාශ කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට වැරදි මුල් ගලවන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයට આવොත් විතරයි. වෙන කිසිම දෙයකට වැරදි මුල් ගලවන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමයි බලය දුන්නේ මේ පොළොවේ. ආමේන්. ස්වර්ගයේ බලය දෙන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තියෙන නිසා උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට කියලා දකුණු පැත්තේ වැඩි වෙලා උන්වහන්සේගේ ආත්මය මනුෂ්‍ය මුළු සමාධියට වවුරලා තියෙන්නේ. යමෙක් මේ දැනට එනවද සුද්ධාත්මයන් වහන්සේලා ඔබගේ ජීවිතේ වැරදි මුල් ගලවයි අනිතුන්ගේ මුල් ගලවන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ආමේන්. ඔබ යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තම මතක තියාගන්න. මේ අනිනලද සිත්වලින් කතා කරද්දී මේක අහලා පේත්‍රස් මේ කියපු දේ අහලා ගෝලුවේ 11 දෙනාට හොඳ ජොබ් එකක් හම්බුනේ. ලස්සනතම ජොබ් එක මෙතන තමයි හම්බුනේ. මොනවද? ලස්සනතම ජොබ් එක ගෝලුවේ 11 දෙනාට සිද්ධ වුණා. ඒක අල්ලන් ගිහලා බෞද්ධිස්ම කරන්න. හරි තීරණයට ආවට පස්සේ උන් බෞද්ධිස්ම කරා. බෞද්ධිස්ම කරන අවස්ථාවේදී මේ වචනේ තමයි කිව්වේ. බලන්න අවංක වෙන්න. වංක සිතක් ජීවිතේ තියාගන්න එපා. අදින් පස්සේ අවංක වෙන්න. අද අවංක මිනිස්සු හොයාගන්න හරි අමාරුයි. අවංක මිනිස්සුගේ ආත්මවල උත්තර තියෙනවා. ඔවුන්ට මේ මොන ප්‍රශ්නයක් තිබුණත් ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ පාරක් හදලා දෙනවා. ආමේන්. හalleluya. මොන ප්‍රශ්නයක් ආවද ඔබගේ ජීවිතේට දෙවියන් වහන්සේ උත්තරේ. හalleluya. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ට මතක් කරලා දුන්නා. කී දිනෙක මේ කාලේ ගැලුණයි කියනවද මෙතන? 3000ක් ගැලවීම ලැබුවලු. කෙනෙක් නෙමෙයි 3000ක් 11 දෙනාට සිද්ධ වුණා වතුරේ බස්සන්න. හalleluya. ඕන් හීනකින් ඔක්කොත් තිබුණේ දෙයක්. මේ ඒ හරියට මේ පොඩි ගඟක් මේ ගන්නටියක් තිබුණේ නැහැ. හalleluya. යන්න ඕන කොහේ හරි ගඟකට. මේ ඔක්කොම ටීම් එකම යන්න දෙන්නේ 3000ම. බෞද්ධස්ම ලබන්න. යුදාය මිනිස්සු ජෙරුසලෙම් කට අරගෙන බලන් ඉන්න ඇති. මේ පේටර්ස්ලා ගෝලයේ 11 දෙනා මොනවද මේ කරන්නේ? හෙන්න පොලිමක් අරගෙන හෙන්න සංඛ්‍යාවක් අරගෙන යනවා බෞද්ධස්ම කරන්නට. ඕන් කට අරගෙන බලන් හිටියා. මන්ට මුකුත් වරද තියන්නට බෑ. පරිසිය සද්දිසුරු බලන් හිටියා. ඕන්ට අපිට අත තියන්නට බෑ. කියලා බලන්න මේකෙදි. අපි මුඩ මුකුත් කරන්නට බැරුව ගියා. සෙනග රොත්තක් යනවා. රොත්තක් යනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩේට රොත්තක් යනවා. මේ ටීම් එකේ අයිතිකාරය තමයි ගොල්ලෝ. ආමේන්. ඒ රොත්ත තම හදාගන්න මේ උන්වහන්සේ උත්සාහ කරන්නේ. උන්වහන්සේගේ පොළොවට ගෙනියන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ යන්නේ අනතර සාක්ෂිකාර වෙන්න. හංගන්න එපා ජීවිතය. ක්‍රම හදන්න එපා දෙවියන් වහන්සේට. උන්වහන්සේ විතරයි මේ ක්‍රමේ. හalleluya. අර මේ පරිසියට හැමේ අර කිව්වා බලුතින් දුන්නේ නැත්නම් යන්න බෑ නිකදිය මිස්ටර්නේ. අලුතෙන් ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. දැන් පේත්‍රස් ආදු ජීවිතයක් කැවිලා. ඔහුගේ පරණ ජීවිතය නැති වෙලා පේත්‍රස් මහා පුදුම මිනිස්සෙක් වෙලා පේත්‍රස් කතා කරන්නට ගත්තා. පේත්‍රස්ට දැන් අර පරණ ජීවිතේ අයින් වෙලා ඔහු අලුත් මිනිස්සෙක් වෙලා හalleluya. ඔහු කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්න පොරොසත් වුණා. හalleluya. ඒකනේ ප්‍රීති. ප්‍රඥාව දුන්නා, දැනගැම්ම ඕන දැනගැම්ම දුන්නා. මේ 11 දිනකට නුවණ දුන්නා. ජීවත් වෙන්න දුන්නා. සමාදාන වෙන්න සමාදාන දුන්නා. සැනසීම දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ සේවය කරන්න ඕන සේවය දුන්නා. අත තියද්දී ආමෙන්. පේත්‍රස්ගේ හෙවණැල්ලටත් මිනිස්සු වුණාලු අන්තිමට. ආමෙන්. පේත්‍රස්ට
full time සේවයක් දුන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔය අවුව දිනලාට නිකන් හිටාගේ ගොනල්ලෙනුත් මම වැඩක් කරගන්නවා කියලා. ආමෙන්. අද ඔයගලන්ගේ වැඩක් සිද්ධ වෙනවද? ඔබ අලුත් ජීවිතයක් නිර්මාණය කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රසන්න ජීවිතයක් ගත කරන්න පුරුදු වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න නැතුව මේ වචනේ මෙසේ තියනවා කීකේ යන්න එපා. හalleluya. මං ගිය සතිත් වගේ මේ සතියත් කියනවා අපි සේවය කරලා හාස්කම් කරලා නැත්තම් වෙන වෙන බලවත් දේවල් කරලා මම දේශනා කරලා මම පුදුම දේවල් කරලා මට ස්වර්ගයට යන්න බෑ. වැරදීම. අද මිනිස්සු අද වෙන ටීම් එකක් හැදිලා තියෙන මුළු ලෝකෙම සාතන් අන්ධ කරලා තිනවා. මේවා තමයි සභාවට ඕනේ කියලා. වැරදීම. මේවා දෙවියන් වහන්සේගේ මේකේ තියෙන අනවල් මේවා. විය යුතුයි. දීමන 9ක් තියෙනවා. ඊට වඩා තවත් දීමනක් තියෙනවා. මේවා කර යුතුයි. ධර්මයන් වහන්සේ කරනකොට. ඒවා වෙන දෙයක්. ඒවා දීලා තියෙන්නේ. මගේ ජීවිතය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. ඔබගේ ජීවිතයේ ආත්මයන් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. මේ ආත්මයන් වහන්සේ කවදාවත් වියවුලක් ගේන්නේ නැහැ. වියවුලක් නැහැ. යා ශාලෝම් සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේ. අද තේරුම් ගන්න දෙනවා ආත්මයන් වහන්සේ මාකලේ පැමිණි කල්ලි මම බලය ලබනවා විතරක් නෙමෙයි මම සත්‍ය දැනගන්නවා. සත්‍ය දැනගත් කල්ලි සත්‍යම මාව නිදහස් කරලා දානවා. හරියව නිදහස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මාව නිදහස් කරන්න එපා. නුඹ සත්‍ය දැනගත් කල්ලි ආත්මයන් වහන්සේ කරනකොට එන සත්‍ය තුලින් මාව නිදහස් කරනවා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් නිදහස් කරන්න. මේක මේ ආත්මයන් වහන්සේ මේ ප්‍රථමයෙන්ම මේ දුන්නේ උන්වහන්සේ ඔසවා ගන්න ටීම් එකක් හදලා දෙන්න. හalleluya. උන්වහන්සේ මුළු ලෝකෙටම දුන්නා මේ ආත්මයන් වහන්සේව. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මෙයාත් එක්ක ඉඳලා මං හදන්න යන අලුත් පොළවක් ස්වර්ගයේ මං හදලා තිනවා. ඒක බැසේනවා කවදාද දවසක එළිදරපොතේ කියනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ව මම සදාකාලික තියන්න යනවා. හැබැයි ආත්මයන් වහන්සේට යට වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔය වැඩි වෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට යන්නේ. හalleluya. ආමෙන්. හalleluya. ඉතින් යේසුස් වහන්සේගේ මේ මම ඔබ නැවත කියනවා මේ ආත්මික ජීවිතයක් කියන්නේ ආත්මයන් වහන්සේ තුලින් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ අලුත් ජීවිතයක්. හalleluya. එයා මේ පොළවේ තියෙන දේවල් අද මේ ලෝකේ ඉන්න ඔබ යම් මම කියන්නේ සමහර අය මේ දේ කරගෙන ඉන්නවා සමහරක් එඬේරු දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව ලස්සන දේවල් කරගෙන යනවා. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ වුණ දාසකමට අරගෙන තීටි උන් ලස්සන දේවල් කරගෙන යනවා දේව ප්‍රඥාවෙන්. ආමෙන්. එදා කිව්ව මොනවද? මොසස් ධම්මල කිව්ව මොනවද? උල්ලෝවල ලේ ගන්න කියලා ඒ වගේ ප්‍රඥාවෙන් වැඩේ කරගෙන යනවා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා වෙලී එඬේරු පොළවේ තියලා තියෙන නිසා. සමහරක් උන් දන්නේ කොතනට යන්න ඕනේද කියලා. ඔවුන් කියන ඔවුන් කි කරන්නේ නැහැ. හalleluya. ඔවුන් දන්නේ නැහැ මොනවද වෙන්නේ කියලා. සමහරක් අය කියලා කොවිඩ් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහගන්න එපා. ආමෙන්. හalleluya. ස්වර්ගයට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ ලබන මේ අවුරුද්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ එනවයි කියලා කියනවා. හalleluya. ඉතින් මේ වගේ මහා භයංකර දේවල් මිනිස්යන් ප්‍රකාශ කරනවා. හalleluya. ඉතින් මේක අපිට කොවිඩ් එක ගහගන්න අද ඉතාලියෙන් අපිට නිර්මාණ කරත් අපි ගහ ගන්නවද නැද්ද? අපි ගහනවා. අනිවාර්යයෙන්. මේ ඕක 660ක් කියන එකකට අපි ඇතුල් වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන. ඒක තේරුම් ගනිත්වා. ආමෙන්. හalleluya. ඒක අදාළයක් වෙන්නේ නැහැ අපිට. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන්ට ආත්මිකව අපිට කතා කරන මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. හalleluya. ඒක අපි හැම කෙනෙකුටම පොදි. හalleluya. අපි දෙවියන් වහන්සේට ඕන කරන විදිහට අපිට ප්‍රඥාව දැනගෙන ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න. හalleluya. ආමෙන්. හොඳයි. මේ පාලනයට ආවෝ මේ පේත්‍රස්ලා හalleluya. ඔවුන් කතා කරේ දේව කැමැත්ත නිසා තමාගේ කැමැත්ත නෙමෙයි. අද මේ පොළවේ බොහෝ අයට වෙලා තියෙන්නේ දේව කැමැත්ත නෙමෙයි මගේ කැමැත්ත විට වෙන්නයි ඕනේ. හalleluya. අද දේව කැමැති කරන අය ඉතාමත්ම අතලොස්සක් පොඩ්ඩක් ඉන්නේ. ඉතින් එවැනි ඉඳේරු යාඥාවෙන් ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද ඉදිරියේ කරන්න ඕනේ කියලා බලාගෙන.
හලෙලුයා. මේ අයට කොහෙද යන්න කියන්නේ මොනවද කරන්න ඕනේ ඒ බලාපොරොත්තු වෙමින් අද ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන කෙනෙක් නම් සේවය කරන කෙනෙක් නම් දෙවියන් වහන්සේට දෑත් ඔසවලා උන්වහන්සේට ස්තුති කරනවා නම් මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදරය සහෝදරි ඔබගේ මුළු ජීවිත කාලයේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට දෙන්න. ආමේන්. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැතුව කිසි දෙයක් කරන්නට යන්න එපා. අර ඇඹරුම් ගලේ දෙන්නේ කිනෙකුට දුක් වුණා. එක යහනේ දෙන්නේ කිනෙකුට දුක ඇති වුණා. ඇයි යව දාලා ගිහිල්ලා. ගෝයන් කපන එකේ දෙන්නේ කිට එතන එක්කෙනෙකුට දුක ඇති වුණා. එයා දුක් සහිත ජීවිතයක් ගත කරන්න සිද්ධ වුණා. හලෙලුයා. ඒ තැනට අපි යන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක එස වෙන්න ඕන. හලෙලුයා. ඒ තැන අපි හැම කෙනෙක්ම අපලත් කරගෙන ඉන්න ඕන මේ වෙනකොට. මේ පොළවේ කිසි දෙයක් ඔබ රැස් කරලා අරගෙන යන්නට බෑ. ඔබට අරගෙන යන්න පුළුවන් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා ලස්සන ගැලවීම. ඒ ගැලවීම ස්ථිර වෙන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුළ ඔබ පූර්ණ වුණොත් ආමෙන්. හලෙලුයා. හලෙලුයා. ඉතින් මේ ආත්මික ස්වභාව කියන්නේ නැත්නම් ආත්මික ජීවිතය කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේ විසින් මඟ පෙන්වන්න කෙනා. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. ආමෙන්. හලෙලුයා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුළ යම් පමණ දෙයක් ඇද්ද? ඒ පමණ දෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. බයිබලය වෙනස් කරන්න බෑ. මට බයිබල් පද වෙනස් කරන්න බයිබලය වෙනස් කරන්න බෑ. හලෙලුයා. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා හරි පසුතැවිලි ජීවිතයක් ගත කරමින් අලුත් ජීවිතයකට එදා පේට්‍රස් ගියා වගේ අපි යා යුතුමයි. ආමෙන්. පේට්‍රස් අන්තිම මොහොතේ යේසුස් වහන්සේ වඳුනන්නේ නැහැ කිව්වා. ඔහු ගියා ඔක්කොම අතහැරලා දාලා කොහෙද ගියේ? මුහුදට ගියානේ. ආපහු ගලිලේට ගියා. එවැනි පේට්‍රස් කෙනෙක්. නමුත් ඔහු ශුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වුණාට පස්සේ හවුදයන්ස් ආදරය කරන්න ගත්තා. ආමෙන්. ඔහුට මරන්න ඕනේද මරන්න. මම බය නැහැ. මම ගහන්න ඕන ගහන්න. මට කමක් නැහැ. මේ ගෝල 11 දෙනයි මේ පේට්‍රසි ශුද්ධාත්මෙන් පූර්ණ වුණු අය ඕක තමයි කරන්නේ. ඒ ප්‍රථම සභාව. ඔබත් මමත් මේ ප්‍රථම සභාවට ඇතුළු වෙන්න ඕන. ඔසවා ගන්න. හලෙලුයා. ඔබගේ ජීවිතය ඇත්තම ස්වාමීන් වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න බැරි දැන් මෙන්න අවස්ථාවක් අපේ ජීවිතේ. අපි හැමෝටම නැගිටිමු. මෙන්න අපේ ජීවිතයේ ප්‍රථම මේ ස්වභාවය අය අපේ තේරුම් ගන්න ආත්මයන් වහන්සේගේ අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. හලෙලුයා. මේ ආත්මික සංදර්ශනයට අපි ඇතුල් වෙන්න ඕන අය. සමහර වෙලාවට අපි නැවතිලා තියෙන වෙන විදියකට. ආමෙන්. අපේ ජාතිය යේසුස් වහන්සේගේ ජාතියයි. වෙන ජාතියක් නෑ අපිට. ආගමක් නෑ. යේසුස් වහන්සේ. අපිට කිසිම දෙයක් නෑ නේ. හලෙලුයා. අපේ ප්‍රතිපත්ති යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්ති. වෙන දේවල් නෑ. අපි ජීවත් වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ නිසායි. ආමෙන්. වෙන කවුරුත් ඉන්නන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ. යේසුස් වහන්සේ තමයි අපව සරසන්න ඕනේ හැමදාම. විද්‍යාඥයන් විලම් ස්වාමීන් සමහර වෙලාවට මේ විනිශ්චය කාලේදී උන්වහන්සේලා ඔසවා ගන්න පුළුවන්. ආමෙන්. මේ විනිශ්චය කාලේදී අපව හරිගස්සන්න පුළුවන්. මේ විනිශ්චය කාලේදී අපි හැම කෙනෙකුටම උන්වහන්සේව බලපාන්න පුළුවන්. හලෙලුයා. මේ විනිශ්චය කාලේදී අපි නැගිටලා යන්න පුළුවන්. එදා මම විනිශ්චයකාරයාගේ පොතේ පෙන්නුවා උන්වහන්සේගේ දරුවෝ උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරන කෙනා විනිශ්චය කරලා ඔව් නැතුව ගියා විතරයි. තමන් වැරදි දිනුවට නමස්කාර කරන්න. ඒ එදා තිබුණු ප්‍රතිපත්ති අද ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගේ මිනිස්සෙක් නැති කරන්නේ. ඔහු දන්නේම නැතුව දෙවියන් දිනුවට නමස්කාර කරන කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කාලවල වල ඔබයි මම අද පව ජීවත් වෙන්නේ. එනි ස්වාමීන් වහන්සේ නිලන් අනි ස්වාමීන් අපේ ජීවිතවල වැරදිච්ච තැන්වලදී හදා ගන්න දෙයි. ඔබ මුළු ලෝකෙ තියෙන සභාවලට කතා කරනසෙම ඔබ රෝමී සභාවට මටත් කතා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. සෝන අපි ජීවිත දෙවියන් වහන්සේට අල්ලලා දෙමු. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ අසහාය වස්තුවක් වෙලා තියෙනවා. අපේ වැරදි තැන් අපි දෙවියන් වහන්සේට කියා දීලා ස්වාමීන් වහන්සේට එක්ක යන්න අපි තීරණය කරමු. උන්වහන්සේ සොරකම් එනවා කියොත් එනවා. දන්නේ නැහැ කොයි මොහොතේද කියලා. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මිනිසෙක් වෙමු. ඊළඟ ස්වාමීන් වහන්සේ අනුකම්පා කරමු. ස්වාමීන් මට උදව් කරන්න ස්වාමීන්. ඒ අර ප්‍රථම සභාව පිටුවා වෙලාවෙදී ඉල්ලුවේ මොනවද?
ආමෙන්. නුඹලා පසුතැවිලි වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාව ලබා ගන්න. හලෙලුයා. එතකොට මක්සාදේ පොරොන්දු නුඹලාගේ දරුවන්ට හම්බෙන්න පුළුවන් මේක. ඒ දීමනාව ලබා ගන්න කියලා. ප්‍රසුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ලස්සන දීමනාව ලබා ගන්න. උන්වහන්සේ කියන්නේ මඟ පෙන්වන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ලස්සන කරන්න. මාව සතුටු කරන්න ස්වාමී. මගේ ජීවිතේ එකම ඉලක්කය ඔබයි. මගේ සැඟවිත රහස්‍යය ඔබ වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න බැරි වෙති. මගේ සැඟවිත දේවල් නිසා මාව ඔබ වහන්සේට පිළිගන්න බැරි වෙති. එදා කයින්ගේ පඬුර වගේ ඇති මාව ස්වාමීනි. ඔබ ආබේල්ගේ පඬුර පිළිගත්ත කයින්ගේ පඬුර සුළු කරා වගේ මමත් ඔබව දැනගෙන මගේ මුළු ජීවිතේ නැවති පූජාසනේ ඔබ වහන්සේට පිළිගන්න බැරි වෙති. අවස්ථාවක් දෙන්න ස්වාමීනි කියලා. දෙන්න අවස්ථාවක්